सत श्री अकाल बच्चों, एक बारी फिर मैं कमांडर जगमोहन भोगल हाज़र हाँ लैके उद्यमता सीरीज़ का सैकेंड लैक्चर। तो पिछला लैक्चर तुसी सारिਆਂ ने देखा, उसका सबजैक्ट सीगा साडा पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच। तो अज असी गल करांगे प्रोग्रेसिव थिंकिंग दी। उद्यमता वास्ते, एंटरप्रेन्योरशिप वास्ते या कोई भी बिजनेस करने वास्ते एक प्रगतिशील सोच होना बहुत ज़रूरी है। एक मात्र लोड़ है कि साडी जिहड़ी सोच है वो प्रोग्रेसिव होवे, विकासशील या अगाह वधू सोच। ते अज दे सैशन दे विच असी देखांगे कि ये अगाह वधू सोच की है और असी कुछ स्टैप्स सिखांगे जिस दे नाल असी अपनी विकासशील सोच नूं डिवेलप कर सकते हैं। तो कुछ स्टैप्स असी डिस्कस करांगे जिन्हां नूं अपनी लाइफ दे विच अपना के असी अपनी सोच नूं विकासशील या प्रगतिशील या अगाह वधू बना सकते हैं। सब तो पहला देखिए कि अगाह वधू सोच जिसकी असी गल कर रहे हैं है की। तो इस नूं समझण वास्ते असी एक कहानी का सहारा लवांगे। कहानी कुछ इस तरह है कि सर्कस की जिहड़ी टीम सीगी वो जंगल च गई तो जाके उन्होंने एक छोटे जे हाथी के बच्चे नूं फड़ के लेके आए और लिया के उन्होंने अपने सर्कस दे विच बच्चा छोटा जिहा सीगा एक छोटी जी चेन नाल उहदे पैर नूं बन्निया ते एक खुंडे नाल बंन दिता। हुण बच्चा रोज़ देखदा सीगा कि जिहड़े वड्डे हाथी है वो इधर नूं जांदे है, इधर नूं जांदे, किसी नूं सजाया, किसी नूं कोई गेम खेडदा पिया, कोई बॉल नूं मारदा पिया। तो वह बड़ा दिल करना कि मैं भी जाके ते थोड़ा जिहा मज़ा करा। तो उन्हें उठ के ना अपने पैर नूं झटके मारने, थोड़ा जिहा चेन नूं जंजीरी नूं खोलण की कोशिश करनी, तोड़न की कोशिश करनी। पर बच्चा छोटा सीगा ते जंजीरी हालांकि पतली सीगी पर उन्होंने तोड़ नहीं सी पा रहा। अगले दिन फिर वो उठ्या तो उन्हें क्या नहीं अज तो मैं इनू तोड़ ही लेना। तो उन्हें फिर झटके मारे, पैर हिलाया, सुंड मारी, पर वो जंजीरी टुटी नहीं। वो को हार के शाम को थक टुट के वो फिर बैठ गया। अगले दिन सवेरे फिर उठ्या तो फिर उन्हें अपनी जंजीरी तोड़न की कोशिश की। इस तरह नाल 5, 6, 7 दिन लगातार वो कोशिश करता रहा कि मैं किसी तरह इस जंजीर तो अपना छुटकारा पावां, इनू मैं तोड़ लवां ताकि मैं आज़ाद हो जावां। जदों लगातार 7-8 दिन तक वो नहीं कर पाया तो फिर उहदे दिमाग दे विच, उहदी सोच दे विच एक चीज़ बैठ गई कि ये जिहड़ी जंजीरी है इनू मैं तोड़ नहीं सकदा, ये मेरे वस की गल नहीं है, ये मेरी वित्त तो बाहर की गल है, मैं इनू तोड़ नहीं सकदा। उस तो बाद उसने कोई भी कोशिश करनी जड़ी है उस जंजीर नूं तोड़न दी बंद करती और महीने निकल गए, साल निकल गए, बच्चा जिहड़ा सीगा वो वड्डा हुंदा गया और एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरा वड्डा हाथी बन गया, ताकतवर हाथी। हुण जे वो हाथी चाहे तो एक झटके नाल उस जंजीरी नूं तोड़ सकता है, पर वो जंजीरी नूं तोड़दा नहीं, ना ही वो उस जंजीर नूं तोड़न की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग दे विच ये गल बैठ चुकी है कि इस जंजीर नूं तोड़ना मेरे वस की गल नहीं है। आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और क्योंकि वो दिमाग 'च ये गल बैठ गई है, हालांकि वो बड़े आराम नाल उसनूं तोड़ सकता है, वो उसकी कोशिश भी नहीं करता। इनू असीं कहने आ पिछां खिंचू सोच या लिमिटिंग थॉट प्रोसैस, लिमिटिंग माइंडसैट। मतलब कि साडे च कैपेसिटी भी है, साडे च कैपेबिलिटी भी है, पर साडी एक सोच है जिहड़ी सानू कोई भी एक्शन लैण तो पिछां खिंचदी है या रोकदी है। तुसी अपनी लाइफ दे विच देखिया होगा कि कई बारी जदों तुसी कोई काम करन चाहते हो या तुहानू कोई काम दिता जाता है अपने टीचर वालों या घरदियां वालों, तो कदी कदी तुहाडे दिमाग 'च भी इदां दीयां चीज़ां आंदियां कि पता नहीं मेरे कोलों होएगा, किते गलती ना हो जाए, मैं पहलां कदी कीता नहीं है, हो सकेगा नहीं हो सकेगा। तो इस तरह दीयां चीज़ां जिहड़ियां ना वो तुहाडे दिमाग दे विच आंदियां और कई बारी असीं वो काम करन तो पिछे हट जाते हैं। तो इस तरह की जिहड़ी सोच है उस नूं असीं उस तो बाहर निकलना है और जे असी अपनी मंजिल पानी है, जे असी अपने टीचे जड़े है उन्होंने अचीव करना है, अपनी लाइफ दे विच कुछ बनना है, तो इस टाइप की जिहड़ी सोच है सानू उसनू
ਹਰਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ, ਤੇ 9ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ। ਤੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕਛੂਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕਛੂਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ। ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੌੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਨ ਦੌੜਿਆ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਛੂਆ ਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ 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 ਲੱਗਾ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਛੂਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਫੜਾਂ ਜਿਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਛੂਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਉਸੇ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਕਛੂਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਛੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਛੂਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੈਡੀ ਵਿਨਸ ਦਾ ਰੇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਮਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾ
ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया चीज़ नूं। ते तीसरी चीज़ उन्होंने लगी कि मैं पूरी जोर नहीं लाया, अपनी पूरी कोशिश नहीं की, अपना पूरा दम नहीं लाया, जे मैं लांदा तो मैं पक्का इस रेस नूं जित सकदा सीगा। तो उन्हें सारी पड़चोल की ते वापस कछुए कोल गया, कहंदा वीरे देख आ पिछली रेस तो हो गई ठीक है, तू जित गया, मैं मनदा तू तेज़ है मेरे तो, पर आपां चल एक रेस होर लाने आ, एक रेस होर लाने आ, ते फिर आपां डिसाइड करदे भी कौन तेज़ है। हुण देखो कछुए नूं भी थोड़ा जिहा लगा भी यार मैं एक रेस जित गया, मैं भी कोई चीज़ है, इहो जी कोई गल थोड़ी है। वो कहंदा हाँ हाँ चल एक रेस होर ला लैंदे आ। ते ऐतकी उन्होंने फिर दोबारा रेस शुरू की, पर ऐतकी खरगोश जिहड़ा सी वो बड़ा समझदार हो गया सी। उन्हें कहा बई ऐतकी मैं रुकना नहीं रस्ते दे विच, चाहे जो मर्जी हो जाए। उन्हें इधरों दुड़की मारी, फटाफट करते करते रेस अपनी जिहड़ी सी जित गया। तो कछुए नूं कहंदा लै भी रेस तो मैं जित गया। तो इत्थे स्टोरी तो सानू की सीखण नूं मिलदा है, की सिक्ख्या मिलदी है कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बीट दी स्लो एंड स्टडी। इट इज़ ओके टू बी स्लो एंड स्टडी, पर जे तुसी तेज़ हो और तुहाडे काम करन दे विच इकसारता है, कंसिस्टेंसी है, तो तुसी डेफिनेटली स्लो और स्टडी कोलों जित जाओगे। तो तेज़ होना और कंसिस्टेंट होना ये साडी लाइफ वास्ते सक्सैस होने वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर दोस्तों इत्थे भी स्टोरी साडी खत्म नहीं हुई अजे। हुण इस वारी टाइम सीगा खरगोश दे पड़चोल करन दा। उन्हें कहा भी एक बारी मैं रेस जित गया, दूजी बारी ये मेरे को जित गया, पर कुछ तो गल है, मैं भी जित सकदा इहदे कोलों, मैनू कुछ इहो जिहा करना चाहिए कि ये मैनू हरा ना सके। और उन्हें बड़ा दिमाग लगाया और वो एक बारी फिर खरगोश दे कोल गया, कहंदा यार देख इदां है भी दो रेसां असीं लाइयां, एक तू जित्तिया एक मैं जित्तिया, हुण आपां ने एक फाइनल रेस लाने आ, जिहड़ा बंदा आ जित गया ना वो फाइनल जेतू होऊगा, उन्होंने असीं मान लांगे कि उही जिहड़ा है वो तेज जिहड़ा जानवर है। तो खरगोश जिहड़ा सीगा वो हुण वो भी थोड़ा जोश च सी, हाँ हाँ कोई गल नहीं, परवाह नहीं, जिथे मर्जी जदों मर्जी। तो ऐतकी खरगोश कहते यार दो बारी असीं इक्को जगह ते दौड़े हैं, ऐतकी आपां थोड़ा जिहा ना अपना रूट चेंज करिए, थोड़ा डिफरेंट साइड ते जाइए, वो बड़ा बोरिंग जिहा रस्ता हो गया, थोड़ा एक पासे नूं चलदे हैं। कहंदा हाँ हाँ कोई गल नहीं, टेंशन ना लै, तो जिथे कहेगा उत्थे रेस ला लांगे, जदों कहेगा उदों ला लांगे, चल जद कल तो शुरू करते हैं। तो खरगोश ने एक कछुए ने खरगोश नूं एक नवां रस्ता दस्सिया और मिथे समय ते दोनों ने उत्थों रेस शुरू की। तो जद ही अद्धी रेस दे विच पहुंचिया खरगोश, तो की देखदा कि रस्ते दे विच सीगी एक नदी। हुण खरगोश नूं तां तैरना आंदा नहीं, तो एक साइड दे उत्ते जाके बैठ गया, पिछों दी कछुआ आया, कछुए ने बड़े आराम नाल नदी चों तैरी मारी, दूजे पासे गया तो फिनिश लाइन दे उत्ते पहुंच करके रेस जित गया। हुण साडी मॉरल ऑफ द स्टोरी थोड़ी होर बदल गई। हुण साडी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपनियां मुख योग्यतावां नूं पछाण करन दी जरूरत है। आइडेंटिफाई योर कोर कंपीटेंसीज, तुहाडीआं स्ट्रेंथस कित्थे है, तुहाडी स्ट्रेंथ की है। अपनी वीकनेस दे उत्ते ध्यान ना दिओ, अपनी स्ट्रेंथ दे उत्ते ध्यान दिओ और उस स्ट्रेंथ नूं अपनी लाइफ दे विच इस्तेमाल करो। जिस तरह कि कछुए ने सोचा कि मेरी स्ट्रेंथ की है, इहो जिहा किहड़ा काम है जिहड़ा मैं कर सकदा और खरगोश नहीं कर सकदा। जो उहदा दिमाग लग्या कि बई मैं स्विम कर सकदा, मैं तैर सकदा, खरगोश तो नहीं तैर सकदा। तो उन्हें रस्ता इदां दा चुन लिया कि जिथे तैरन की जरूरत सीगी, और वो रेस हालांकि कछुआ जिहड़ा है वो खरगोश नालों हौली चलदा है, पर फिर भी वो जिहड़ा सीगा वो रेस जित गया। तो असी की सीख लई है इस कहानी तो वो ये है कि असी अपनियां कमज़ोरियां नूं एक्सैप्ट करना है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हुंदा, हर बंदे च कोई ना कोई कमी हुंदी है, कोई ना कोई घाट हुंदी है, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है कि अपनियां कमज़ोरियां नूं असी पछाणीए, उन्हां नूं एक्सैप्ट करिए, उन्हां नूं स्वीकार करिए, ते साडीआं जिहड़ियां ताकतां ने, साडी जिहड़ी स्ट्रेंथ है, उन्हां दे उत्ते असी काम करके अपनियां जिहड़ियां साडीआं स्ट्रेंथ वालियां क्वालिटीज़ है उन्हां नूं होर डिवेलप करके ते लाइफ दे विच असी उन्हां नूं इस्तेमाल करिए, अपनियां कमज़ोरियां दे उत्ते ध्यान ना दईए। दूसरा जिहड़ा स्टैप है वो ये है कि असी अपने टीचे निर्धारित करिए, अपने गोल्स नूं सैट करिए। जब तक साडे गोल सैट नहीं होणगे तो असी लाइफ दे विच किधरे भी पहुंच नहीं सकते। जिहदा एक एग्जाम्पल लैने, तुसी हाकी खेडी होएगी, तुसी फुटबॉल खेडिया होएगा, है ना, तो तुसी बॉल लैके पूरे जोश नाल गए
ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਮਾਰੀ ਗੋਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੋਲ ਹਿੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਮਾਰੀ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਗੋਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਤਾ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੋ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਥ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਇੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਚੀਵ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪਾਵਰ ਫੋਕਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਫੋਕਸ, ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੋਲ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਸ, ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟ 100% ਫੋਕਸ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਤੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਰਸਰੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਫੈਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੈਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਚਅਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਪੇਜ ਜਾਂ 3 ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਤਾਬ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਪੇਜ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੇਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 700-750 ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEOs ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੁੱਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਸਿਲੇਬਸ। ਦੂਸਰਾ, YouTube। ਹੁਣ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। 2 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ Udemy ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ Coursera। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿੱਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਨ CSC ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੈਥਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਸਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ।
ਕਦੀ ਅਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੀ ਡਾਊਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੌਖਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਨੌਲੇਜੇਬਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲਫੁਲ, ਬੈਟਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਿਉਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਊਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਾ ਦਈਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ, ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ LOC ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਰਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬੰਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਸਿਰ 'ਚ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦਾ ਫਟਣਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚ ਸਕਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕੁਝ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛਿੱਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛਿੱਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਔਰ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ
और फिर उन्होंने एक अपनी नकली जी ब्लेड जिन्हों असी कहने ब्लेड वाली लैग जी सी वो लवाई और हौली 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 लगातार अपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, अपनी बॉडी की फिटनेस नूं वापस लियाना शुरू किया। बड़ा मुश्किल सीगा, आसान नहीं हुंदा, लेकिन पूरी मेहनत की, दिन रात मेहनत की और हौली 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 उन्होंने बॉडी की जी फिटनेस सी वो वापस आने लग गई और उन्होंने अपनी रनिंग जड़ी है वो शुरू कर दी। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने मैराथन जड़ी सी 2009 दे विच मैराथन रेस जड़ी सी वो पूरी दौड़ी, 21 किलोमीटर की पूरी की, दौड़ी ही नहीं बल्कि पूरी की। और फिर वो 2011 दे विच हिंदुस्तान के सब तो पहले ब्लेड रनर जिन्हों कहते नकली लत्त के नाल जिहड़े दौड़न वाले पहले व्यक्ति बन गए। और अज की डेट दे विच वो सिर्फ अपने वास्ते ही नहीं पर अपने वर्गे होर भी दिव्यांगां वास्ते बहुत कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने एक NGO है जिथे वो लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उन्होंने हौसला अफजाई करते हैं, उन्होंने स्किल देंगे है, उन्होंने काम ते लवाते हैं। और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैगे ने जो जाके कॉरपोरेट्स दे विच कंपनियां दे विच जाके लोगों को उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपनी स्टोरी दे नाल। ते एक मैं छोटी जी वीडियो लैके आया हाँ, ये वीडियो तुसी वेखो, उन्होंने स्टोरी दी वीडियो है, किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ के डिफरेंट पड़ावां नूं जड़ा है क्रॉस किया और कित्थे तक वो पहुँच सके। बड़ी ही मोटिवेशनल उन्होंने जड़ी है वो कहानी है। इस वीडियो नूं मैनूं उम्मीद है कि तुसी ज़रूर पसंद करोगे, तो सी दिस वीडियो। रख हौसला टाना टेरी, तेरे विच है बड़ी दलेरी। रख हौसला टाना टेरी, तेरे विच है बड़ी दलेरी। अग जज्बे दी बाण जिगर विच साड़ के सीना पत्थरां दा। युगण वाले युग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। उगण वाले युग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। कुछ करके यार वखाउण लई पहला धक्के खाने पैंदे ने। नेरे विच चानण करन लई पहला घर फुकवाउणे पैंदे ने। कुछ करके यार वखाउण लई पहला धक्के खाने पैंदे ने। नेरे विच चानण करन लई पहला घर फुकवाउणे पैंदे ने। होए अर्थ बदलना पैंदा मत्थे उत्ते लिखियां सथरां दा। ओ युगण वाले युग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। उगण वाले युग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। कदोरा पानी ने मंगिया इन्नी नदियां दी औकात नहीं। थाली विच बैठा मिल जूगी यह मंजिल कोई सौगात नहीं। कदोरा पानी ने मंगिया इन्नी नदियां दी औकात नहीं। थाली विच बैठा मिल जूगी यह मंजिल कोई सौगात नहीं। ओ मालिक बन मोहताज ना रह जी अपने किते मुकद्दरां दा। मेरा नाम मेजर DP सिंह है और मैं मैराथन दौड़ता हूँ। आर्टिफिशियल टांग के साथ दौड़ता हूँ। आप सब 2 टांगों के साथ दौड़ते हैं, लेकिन मैं 2.5 टांगों के साथ दौड़ता हूँ। 1.5 जो कि मेरी खुद की है और 1 जो नकली है। और मैं बता दूं, सिर्फ ये मैं या मेरे जैसे लोगों के पास ये ऑप्शन है कि मैं अपनी नकली टांग बदल सकता हूँ।
ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਦਿਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮੇਜਰ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।